Good morning, children. Today we are going to discuss the key points from chapter 4, Principles and Process of Biotechnology. The word fermentation is derived from the Latin verb that is called by fervor. Fervor, actually that is a fervor. Okay, wow. Which means to boil. Meaning என்ன அப்படின்னா to boil in அர்த்தம். The study of fermentation is practical uses is called zymology. So fermentation அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஈஸ்ட்ல சைமேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா zymology அப்படின்னு சொல்றோம். The study of fermentation, its practical uses is called zymology. So it is originated 1856 French chemist. So French chemist யாரு அப்படின்னா Louis Pasteur. He demonstrated that fermentation was caused by yeast. Yeastல தான் எந்த enzyme இருக்கு அப்படின்னா zymase அப்படிங்கிற enzyme இருக்கு. So that is related to zymology. The process பேரு zymology. And application of fermentations. So how many applications questions இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so applications of fermentation and application of single cell protein அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது இல்லாம நிறைய வந்து பிடி கார்டனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதுல அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்பர் 1 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மைக்ரோபியல் செல்ஸ் இருக்கு. அதுல ஆல்கே bacteria, yeast, fungi are called as a single cell protein. இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் single cell protein. அப்ப single cell protein அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா algae, fungi, bacteria, yeast இது எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா. So this is வந்து for human food யூஸ் பண்றோம், animal food யூஸ் பண்றோம். So microbial metabolites அப்படின்னு சொல்லும்போது primary metabolites and secondary metabolites also there. The secondary metabolites recall பண்ணும்போது 5th chapterல இருக்கக்கூடிய secondary metabolites ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கும் இல்லைங்களா. அதை நம்ம recall பண்ணிக்கணும். So primary metabolites are produced for the maintenance of the life process of microbes. So இது வந்து what is the difference between primary and secondary பாத்தீங்கன்னா in primary metabolites இருக்கக்கூடிய எல்லா metabolites யாருக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு microbes உடைய process அதை மெயின்டைன் பண்ண அதனுடைய லைஃபை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு இல்லையா. That is known as a primary metabolites. And ethanol, citric acid, lactic acid, acetic acid, E-col அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Shell call அப்படின்லாம் வந்து விட்டமின் D3 டேப்லெட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி E-col அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Ethanol, citric acid, lactic acid and வந்து acetic acid. So next one, the secondary metabolites are very important. Definitely one question will come from this part. So antibiotics, what are the antibiotics are there? Amphotericin, penicillin, streptomycin, tetracycline. Okay, so first one amphotericin B, that is a streptomyces nodosus அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியால இருந்து எடுக்கிறோம். So penicillin வந்து Penicillium chrysogenum அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கை. Streptomycin, Streptomyces griseus. Tetracycline வந்து Streptomyces aureofaciens. Okay, இது இல்லாம alkaloid, toxic pigments, vitamins. Okay, this is what அப்படின்னு ஷார்ட்டா போட்டுக்கிறேன் இல்லையா. So this is very important. Streptomycin from where? Roshita. Streptomyces griseus. Tetracycline from where? Vivekashri. Tetracycline. Streptomyces aureofaciens. Very good. Amphotericin B. Komalavalli. Streptomyces nodosus. Very good. Okay, these are all very important. And next, microbial enzymes. So what are the enzymes are secreted or derived from the microbes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when the microbes are cultured they secrete some enzyme. So microbes நம்ம வந்து வளர்க்கும் போது அதுல இருந்து சில enzymes வரும். So அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிட்டர்ஜென்ட்டுக்கு, ஃபுட் ப்ராசஸிங்க்கு, ப்ரூவிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், குளிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு, அண்ட் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே மைக்ரோப்ஸ் வரக்கூடிய என்சைம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். So what are the enzymes are available பார்க்கும்போது protease, amylase, isomerase, lipase. பெயில் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். So protease, amylase, isomerase and lipase. Okay, so these are all the enzymes derived from the microbes. And next, bioconversion is very important part of the questions. Okay, so எதா convert ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா conversion of ethanol to acetic acid. ethanol acetic acid convert பண்ணுது, isopropanol acetone convert பண்ணுது, sorbitol sorbose convert பண்ணுது. And another one வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற conversions அப்படின்னு சொல்லும் போது விட்டமின் C நமக்கு கிடைக்குது. Next வந்து sterols வந்து steroids conversion பண்ணுது. This is very important. You have to learn few minutes. So ethanol to acetic acid, isopropanol to acetone, sorbitol to sorbose, sterols to steroids. So these are all very important part for 1 mark point of view.
And next one, single cell protein. Single cell protein அப்படின்னு சொல்லும்போது given account of single cell protein last year 5 mark question. Okay, given account of single cell protein, definition of the single cell protein, then you have to write what are the organisms, okay, used for preparation of the single cell protein எழுதணும். And அதை பத்திய சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கீழே இருக்கும், அதுவும் எழுதணும். அண்ட் ஃபைனலி வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய அப்ளிகேஷன் எழுதணும். இது ஃபுல்லா எழுதினாதான் ஒரு 5 mark. ஓகேவா? சோ அப்படி வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது although the single cell protein has a high nutritive value, சோ அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹை nutritive value இருக்கிறதுனால தான் SCP நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோம் சப்ளிமெண்டரியா. சோ டியூ டு த ஹையர் புரோட்டீன், விட்டமின், எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ், லிபிட் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கு. புரோட்டீன் இருக்கு, விட்டமின் இருக்கு, அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு, லிபிட் கண்டென்ட் இருக்கு. They are doubts on whether it is the could replace the conventional protein. What is the meaning of the conventional protein? Conventional protein அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஓல்டு மெத்தடுக்கு இது ரீப்ளேஸ்மெண்டா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது. நமக்கு சப்ளிமெண்டரி தேவை இல்லையா? நமக்கு நார்மலா இது கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்ல அப்படின்னாதான் நம்ம சப்ளிமெண்டரி தேவை. சரி, அதையே நம்ம சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது. அப்ப இதுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் முடியாது. டியூ டு த ஹை நியூக்ளிக் ஆசிட் கண்டென்ட் அண்ட் ஸ்லோவர் இன் டைஜஸ்டபிலிட்டி. ஓகே, ஏன் அதை நம்ம வந்து பெர்மனண்டா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னா அது நியூக்ளிக் ஆசிட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லோவர் இன் டைஜஸ்டபிலிட்டி. இட்ஸ் நாட் and digest very easily. Okay, based on our metabolism, it will take some time. Next one, bacteria. It's very important thing. Okay, so what are the organisms used for preparation of the single cell protein? Okay, and what are the organisms சொல்லும்போது so bacteria எந்தெந்த bacteria single cell protein prepare பண்ண யூஸ் ஆகுது, so எந்தெந்த fungi எல்லாம் யூஸ் ஆகுது, எந்தெந்த algae எல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so name of the bacteria Methylophilus methylotrophus Cellulomonas alkaligenes. Methylophilus methylotrophus Cellulomonas alkaligenes. That is the bacteria. And fungi Agaricus campestris, Saccharomyces cerevisiae, and Candida utilis. Candida utilis. So these are all the fungi, so which is used for preparation of single cell protein. And algae, that is Spirulina, Chlorella, Chlamydomonas. At least நீங்க வந்து இந்த term அந்த word மட்டுமாவது அந்த letters மட்டுமாவது யூஸ் பண்ணிட்டு NCA அப்படின்னா அது எங்க வருதுன்னா பாக்டீரியாக்கு வருது. ஃபங்கைக்கு SAN அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, algae வந்து CAC அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So definitely a 2 mark question will come from this part. Okay, what are the organisms used for preparation of the single cell protein அப்படின்னா காமனா கேட்டா எல்லாமே எழுதணும். ஓகேவா? So what are the organism of the bacteria அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது மட்டும் எழுதினா போதும். So 250 Methylophilus methylotrophus அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவை எடுத்து நம்ம வந்து கல்ச்சரிங் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு டன்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் கிடைக்கும் அப்படின்னா 25 டன்ஸ், அதாவது 250 25 டன்ஸ். And next வந்து PCR அப்படிங்கிறது polymerase chain reaction, that is the used for வந்து taking more copies of the DNA. Okay, ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி. So அதுல வந்து நிறைய DNA நம்ம எடுக்க முடியும். And next one, the tools for genetic engineering. This is a very important part. Exonuclease and endonuclease. Exonuclease என்ன examples இருக்கோ, so you must learn all the examples. Okay, இதுல கூட எல்லா examples-ஐயும் learn பண்ணோம். அதே மாதிரி endonuclease அப்படிதான். So exonuclease அப்படிங்கிறது the nucleotide sequence வந்து outerல இருந்துச்சுன்னா so அதுக்கு கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு enzymes. They are enzymes which remove the nucleotides one at a time from the end. Okay, exona outer, endona மிடில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைட் சீக்வென்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இந்த என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ண முடியும். So endonuclease are the enzymes which break the internal phosphodiester bonds அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So DNA molecule வந்து 2 equal restriction enzyme 1 PUL, POMH1, TAC1 அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ் எல்லாம் வந்து endonuclease enzyme. எதெல்லாம் exonuclease enzyme ஞாபகம் வச்சுக்கோ. And restriction endonuclease molecular scissors, restriction endonuclease which is used to cut the nucleotide sequence, அதுக்கு பேரு வந்து molecular scissors னு ஒரு பேர் இருக்கு. Molecular scissors, endonuclease அப்படின்னு நேம்லாம் இருக்கு. 3 main classes of the restriction endonuclease, type 1, type 2 and type 3 is there. ஓகேவா? இதுல only type 2 enzymes அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, that is recognize and cut the DNA within a specific sequence. ஓகேவா? type 2 வந்து எத்தனை specific sequence கட் பண்ணும், எவ்வளவு நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேர கட் பண்ணும் அப்படின்னா 4 to 8 பேஸ் பேர். சோ இன்னொன்னு படிச்சிருந்தோம் 6 பேஸ் பேர கட் பண்ணணும்னு படிச்சிருந்தோம். Do you remember that?
இங்க இருக்கு இல்லையா? சரி, the restriction enzymes hint 2, அதாவது type 2 enzyme யூஸ் பண்ணி நம்ம 4 to 8 பேஸ் பேரை கட் பண்ண முடியும். hint 2 enzyme யூஸ் பண்ணி 6 பேஸ் பேரை நம்மளால கட் பண்ண முடியும். and next one 900, அதாவது more than 900, this is very important, more than 900 restriction enzyme that have been isolated from the 230 strains of the bacteria. already சில numerical data பார்த்திருக்கோம். so 250 methylophilus மெத்திலோப்ரோபஸ்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு எடுத்தோம்? 25 times எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3ல டைப் 2 என்சைம் வந்து 4 to 8 பேஸ் பேரை கட் பண்ணுது. அதே மாதிரி வந்து ஹிண்ட் 2 வந்து 6 பேஸ் பேரை கட் பண்ணுது. more than 900 restriction enzymes we isolated from the 230 strains of the bacteria. so the restriction endonuclease are named by the standard. என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஜீனஸ் நேமா இருக்கணும், அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய 2 letters வந்து ஸ்பீஷியஸ் நேம்ல இருக்கணும். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல ரோமன் லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஈ கோலே ரோமன் லெட்டர் 1 அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈ கோலே, நெக்ஸ்ட் வந்து 2 வந்து கோலே இது பண்ணுது, and third one வந்து ஸ்ட்ரெயின் மீன் பண்ணுது. ஓகேவா? RY13 அப்படிங்கிறது. so that is endonuclease. எத்தனாவது endonuclease enzyme? ஒரு லெபார்டரியில இந்த என்சைம் எத்தனாவது இப்ப சொல்லுவாங்க இல்லையா? இன்னைக்கு இது 4வது குழந்தை பிறந்துச்சு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து what is the meaning of the palindromic? palindromic அப்படினாலே 5' to 3' direction அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப மலையாளம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு? ரிவர்ஸ்ல ரீட் பண்ணாலும் சேமான லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து 5' to 3' அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 5' to 3' அப்படிங்கிறது இதனுடைய தலைகளை சொல்றதுதான். இப்போ 5' to 3' அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க என்ன இருக்கு? தட் இஸ் சைட்டோசின், அடினைன், தைமின், அடினைன். நெக்ஸ்ட் வந்து அடினைன், தைமின், அண்ட் குவானைன். இல்லையா? இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து வரும், இதெல்லாம் இங்க இருந்து வந்துடும். சரியா? சோ அப்ப ரிவர்ஸ் தான். பாலிண்ட்ரோமிக் அப்படிங்கிறது 5' to 3' டைரக்ஷன், இந்த 3' to 5' டைரக்ஷன் சொல்றதுதான் வந்து பாலிண்ட்ரோமிக் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்டிக்கி எண்ட் இல்லைன்னா வந்து பிளண்ட் எண்ட் அப்படின்னு, சிமெட்ரிக் எண்ட் அப்படின்னு ஒரு பேரு. சோ நம்ம அதை கட் பண்றோம் இல்லையா? இதுல இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கட் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேரு வந்து பிளண்ட் எண்ட்னு சொல்லுவோம். சோ இதே இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் விட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டும் போது ஒரு செங்கல் வெளியில நீட்டிட்டு இருக்கும் இல்லையா? சோ அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா that is a sticky end அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். so this is a symmetric end, this is வந்து asymmetric end அப்படின்னு சொல்லுவோம். so that is a DNA through the center resulting in the blunt. அதாவது சென்டர்ல கட் பண்ணா blunt வரும், ஒரு கார்னர்ல நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து என்னது ஸ்டிக்கியா இருக்கு. so that is a sticky DNA ligase. that enzymes are very very important. DNA ligase, alkaline phosphatase. Okay, so the ரெண்டு enzyme கண்டிப்பா நம்ம படிச்சுக்கணும். so DNA ligase enzyme we know very well, which is used to join the DNA nucleotides. இல்லையா? நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல முக்கியமா என்ன வரும்னா DNA ligase enzyme எங்க இருந்து ஐசோலேட்டட் பண்ணாங்க அப்படின்னா T4 phase-ல இருந்து ஐசோலேட்டட் பண்ணிருக்கோம். so DNA ligase enzymes join the sugar and phosphate molecules. எதை ஜாயின் பண்ணிட்டு சுகரையும் phosphate molecules ஜாயின் பண்ணும். இந்த மீதி என்ன இருக்கும் DNA-ல? சுகர், பாஸ்பேட், மீதி என்ன இருக்கு? நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் இருக்கும் இல்லையா? and double stranded DNA வித் வந்து 5' வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா that is a phosphate இருக்கும், 3' வந்து OH இருக்கும். that is a adenosine triphosphate with the help of adenosine triphosphate. so இத ஒட்ட வைக்கணும் அப்படின்னா they need energy. so அந்த எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா ATP ல இருந்து கிடைக்கும். okay, so that is a DNA ligase T4 phase வந்து எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி வந்து alkaline phosphatase எங்க இருக்கு அப்படின்னா so from the bacteria and cough industry. ஓகேவா? so cough industry ல வந்து எடுக்கறாங்க. இப்ப alkaline phosphatase அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா which is used to cut and join. so இது பாத்தீங்க அப்படின்னா which is used to only the join. DNA ligase வந்து ஜாயின் பண்ண மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். alkaline phosphatase வந்து வச்சு கட் பண்ணிக்கவும் சொல்லலாம், ரிமூவ் பண்ணவும் செய்யலாம், add பண்ணவும் செய்யலாம். ஓகேவா? so that is it is a DNA modifying the enzymes and adds or remove the specific phosphate group from 5' to 3' வந்து நம்ம பண்ண முடியும். and next herbicide tolerant வந்து glyphosate அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. ஒன்னு வந்து herbicide tolerant glyphosate இருக்கு, and another one பாத்தீங்கன்னா பாஸ்தா இருக்கு. ரெண்டுமே இருக்கு இல்லீங்களா? so இதுல இந்த போர்டை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. so the herbicide produced by Monsanto company இல்லையா? Monsanto company USA company வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. அண்டர் த ட்ரேட் நேம் இதுக்கு என்ன அப்படின்னா ரவுண்டப்ங்கிறது ட்ரேட் நேம். கிளைபாசேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி வந்து Monsanto USA company. இதனுடைய ட்ரேட் நேம் வந்து ரவுண்டப். ஏன் ரவுண்டப் அப்படின்னா which is used to kill the
என்னது germs, அதாவது அந்த worms எல்லாம் கில் பண்ணக்கூடியது. So blocking the 5 enopyruvate cyclimate 3 phosphate synthase, இது வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், EPSPS enzyme அப்படின்னு சொல்லி. So இந்த enzymes இது வந்து என்ன பண்ணும், block பண்ணும். So அப்படி block பண்ணா so அதால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா biosynthesis of aromatic amino acids, அதே மாதிரி vitamins, secondary plant metabolites இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. So அந்த மாதிரி அதை block பண்ணி அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுது, ஸ்டாப் பண்ணும். ஓகேவா? So next one herbicide tolerant pasta அப்படிங்கிறது பாஸ்தாலே நீங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் செலக்டிவ் herbicides அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So that is a chemical phosphinothrycine அப்படிங்கிறது இருக்கு. So PPT L phosphinothrycine is isolated from the Medicago sativa plant. This is very important one mark question, and this is also inhibit the enzyme glutamine synthase. இதுவும் glutamine synthase வந்து என்ன பண்ணுது, இன்ஹிபிட் பண்ணுது. அங்க பாத்தீங்கன்னா EPS வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும். So EPS இன்ஹிபிட் ஆனதுனால aromatic amino acids சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது. பட் இதை வந்து இதை இன்ஹிபிட் பண்றதுனால அமோனியா அசிமுலேஷனை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம வந்து தாக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய முக்கியமான இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து ஒருத்தங்களை அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஷோல்டர்ல அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சோ நமக்கு என்ன ஆகும், கொஞ்சம் அவங்க எந்திக்கிறதுனால நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அப்ப அதே மாதிரிதான் சில என்சைம்ஸ் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த ஆர்கானிசத்தினால என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது. So அதே மாதிரி PPT gene வந்து introduced into tobacco and transgenic tobacco is produced was resistant to PPT. PPT க்கு வந்து இது ரெசிஸ்டன்ட்டா இருக்கு. And Streptomyces hygroscopicus with bar gene வந்து PAT phosphinothrycine acetyl transferase மூலமா என்கோடட் ஆயிருக்கும். So இதையும் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பொட்டேட்டோ, சுகர் பீட், டிரான்ஜெனிக் கிராப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து we are using for the herbicide tolerant யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? பாஸ்தாவுக்கும் அதே மாதிரி வந்து கிளையோபாஸ்பேட் என்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. The next we will see in the next class.